Sarapannya pakai kalong. Mohon. Siapa yang meninggal? Oh, yang Asem yang meninggal. Ya, yang belum bisa sekampung meninggal. Baru satu. Sekampung apa-apa, Mon? Astagfirullah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Rabb. Bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الفاتحة إلى أرواح أزواج الطاهرة أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع وما الفاتحة على ما نوينا الجميع وما عزمنا وما كسرنا وما تلونا وما دعونا وما رجونا وما علنا وما أسررنا من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة ثم الفاتحة على من هو به جميع الحاضرين والحاضرات بهذه المباركة من الآباء والأمهات والشبان والفتيات والصبيان والصبيات ثم الفاتحة على من هو به كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من الدنيا لبنائها الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم دعوة الحق لدينا نفحة هبت علينا دعوة الحق لدينا نفحة هبت علينا أرسله الله إلينا سيد الكونين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا تحيدوا عن هداه لا تدينوا لي سواه لا تحيدوا عن هداه لا تدينوا لي سواه واستزلوا بحماه تنصروا نصر محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى وصفاء وأخوة واقتداء بمحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه
رجال الله حب ليس بعد الله رب يا رجال الله حب ليس بعد الله رب وأطيعوه ولبوا تنصروا نصر محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حكموا قيد الأعادي هو الإسلام ينادي حكموا قيد الأعادي هو الإسلام ينادي واعملوا لله الباري إننا جند محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم رغبة الهادين بنا هيئت للمتقين رغبة الهادين بنا هيئت للمتقين كل من قالوا راضينا بالحبيب مولاي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا كتاعة اجعلوا الأعمال طاعة هذه الدنيا كتاعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا خير بضاعة أمر للهادي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يقول هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يقول أين من يمشي يقول كن شفيعنا يا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Malam minggu keberapa ya? Keempat. Malam minggu keempat tepatnya tanggal 23 Juli. 23 Juli tahun 2011 kata orang bertepatan dengan 21 Sya'ban. 21 Sya'ban 1432 Hijriah. 21 Sya'ban hari Sabtu 21 Sya'ban. Berarti 9 hari lagi 30 Sya'ban. Habis 9 hari lagi 30 Sya'ban, habis Sya'ban apa ya? Ramadan ya? Ramadan puasa ya? Yang puasa yang enggak ada omelin nih. Siapa mau ngomelin orang enggak puasa? Ya, siapa yang berani ngomelin orang enggak puasa? Tuh anak kecil wajib diomelin, orang dewasa jangan. Anak kecil wajib diomelin kalau dia enggak puasa. Orang dewasa jangan. Kenapa begitu? Bukan sebaliknya. Salah, ente enggak tahu ilmu.
Orang dewasa udah tahu kewajibannya, udah kenal agama, udah biasa di masjid mushola, di majlis taklim ada penjelasan tentang kewajiban puasa bagi muslim muslimat, kan begitu yang beriman ya. Kalau muslim muslimat nggak ada imannya, itu dia yang suka bikin tawuran di bulan puasa. Itu anjing-anjing masyarakat itu. Bisa demotif itu anjing-anjing masyarakat, musuh negara, musuh agama Anda. Bisa demotif deh. Lalu ibadah siapa? Ibadah hame beludak, ibadah hame kebongpong, ibadah hame kuburan. Anjing-anjing musuh agama ente yang mencederai jalannya kesucian bulan suci Ramadan, mereka ciptakan. Kenapa ente terus andil dalam kekacauan negara, agama dan kesucian bulan Ramadan? Seharusnya Anda bantai mereka. Tuh, mestinya begitu. Jadi biarkan nih peleceh-peleceh syariat agama Islam, kesucian agama aku, kesucian diriku dalam menebus dosa diperbuat sejauh itu. Ente yang angkat senjata, seharusnya bisa demotif. Seharusnya begitu. Bisa demotif. Anak begitu sih. Udah kebangetan ya Rab, terpaksa. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kebangetan timbang kiri timbang kanan, di lingkungan gak ada yang berani modal-modal, aja kawan-kawan kita orang-orang baik yang diceridai, dilukai ya dengan kesucian bulan Ramadan dengan gaya-gaya hina. Bisa ada mulai. Karena kita diajar agama tidak menghakimi orang lain, telepon polisi. Jangan telepon RT RW. Jangan telepon RT RW. RT RW enggak punya peler. Urusan duit nomor 1, urusan palak memalak nomor 1. Iya, urusan modal-modal yang mendatangkan uang nomor 1. Urusan perkelahian gak ada mau maju. Tapi giliran damai, giliran usahakan dia memegang kekuasaan. Itu RW-RW anjing yang begitu. Jangan mau jadi anjing ente. Jadikan anjing di hadapan kamu. Ingat, kau bukan anjing. Bagaimana harus memperlakukan anjing? Begitu mestinya. Bisa dimengerti ya? Kenapa ente terus ambil dalam laknat Allah Ta'ala? Kesucian bulan suci Ramadan diramaikan dengan tawuran. Itu semua diciptakan, direkayasa. A sama B temennya juga. Ya, ini A pindah. Ya, si nomor 1 pindah ke A. Ya, nomor 2 pindah ke B. Diadu domba ente. Apa Anda gak sadar? Cari tahu. Gak ada sesuatu bisa dianggap benar itu benar sebelum Anda mencari tahu. Makanya dituntut oleh ajaran Rasulullah SAW, menuntut ilmu itu wajib untuk kau jadi tahu. Menuntut ilmu syariat agama Islam itu wajib untuk kau jadi tahu agamamu. Jadi agama itu bukan bahasa. Agama itu bukan nasihat. Agama itu mencakup tuntunan, ajaran, perilaku dalam sebuah hukum dalam agama, sehingga kau tahu begitulah agama punya syariat. Oh, alhamdulillah. Karena yang menuntut ilmu ini seakan sepertinya ilmu syariat agama seperti tidak membuahkan sesuatu, akhirnya mereka memandang dan menjadi cari-cari jalan pintas dengan apaan aja. Sehingga laknat Allah Ta'ala tercipta nyata dan diciptakan nyata oleh orang-orang peleceh-peleceh syariat agama pada bulan suci Ramadan dengan tawuran kanan kiri. Udah jadi bancakan di Jakarta. Iya. Kalau nggak Ramadan nggak tawuran nggak enak. Ramadan nggak main judi nggak enak. Ramadan nggak main perawan nggak nyabung nggak enak. Bisa dimengerti? Ngerti ya ente? Yang seharusnya Anda yang membantai mereka dengan kekuatan apapun juga. Gunakan ilmu, gunakan akalmu, hancurkan musuh. Musuh gak bisa digunakan dengan cara membantai. Ini negara hukum. Musuh gak bisa dibunuh dengan cara-cara sebagaimana ente menghakimi orang lain dengan cara binatang. Tidak bisa hancurkan musuh dengan itu. Hancurkan musuh dengan tanpa senjata. Gunakan otakmu, gunakan akalmu. Tuh ajaran Rasulullah SAW. Ente ini sebanyak ini, ame 3 orang mampus ente. Nih otak anak. Kalau aneh musuh ente sebentar ente udah bikin mati 3 orang. Bukan dengan racun, bukan dengan senjata, bukan dengan bom. Haha, gampang. Gua sebar. Siapa di bagian sana yang kira-kira bisa bawa orang? Siapa di bagian sana yang kira-kira bisa bawa perempuan? Siapa di bagian tengah yang kira-kira bisa bicara, ngajak orang sehingga dibanding ngaji Mahdi Alwi? Kau dekati dia, pepet dia, ajak beli dia kesenangan, kasih dia apa yang jadi kebahagiaan dia. Bisa dimengerti? Hancur itu Al-Quran tidak cukup dan 3 orang. Lihat kekuatan musuh negara, musuh syariat Rasulullah SAW. Lantas Anda muslimin nyembah Tuhan yang model mana yang lu sembah-sembah? Allah mana yang kau puja-puji? Muhammad mana yang kau berselawat atasnya? Kesian kalian. Bisa dimengerti ya? Wah.
Wah, tuh aneh kalau belum nangguk lihat ente ke lampu colen. Kayak lampu sen waktu mau ditilang. Nggak boleh lihat merah sedikit dari jauh, polisi. Mundur lu, di belakang lu. Lu lihat kiri, bujur. Di gang ada yang jaga. Mau mana kamu? Mau mana? Lihat, gara-gara norok 1.000 jadi hilang 10.000. Biasanya kan kebaikan 1 banding 10. Gara-gara lo narok 1.000, lihat Allah telah cetak 10.000. Walhasil nasib jelek. Mangkenya. Kalau anda sangka baik ente, Allah Ta'ala pelihara dari pertemuan dari waktu ke waktu, berkah penderitaan ente, berkah pandangan anda, berkah ilmu yang anda ajarkan, berkah doa yang anda sampaikan terdengar maupun tidak, berkah anda suka bercanda, ente terbentuk tuh kesadaran, gak melibatkan diri dalam laknat Allah Ta'ala dengan tawuran, gak melibatkan diri dengan orkes, layar tancap, ngerti ya, otek, pulsa, bola, jangan ente. Itu kerjaan-kerjaan Allah Ta'ala laknat ya. Jangan. Sehat dalam laknat. Kenapa laknat? Karena kesehatan tadi dalam penataan penjahat. Paham ente? Biar ngerti ya. Kesehatan tapi dalam laknat Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab dalam memperagakan dan menjalankan sehat itu ada otak-otak binatang yang merencanakan kesehatan kamu. Gak ada penjahat membuat kamu sehat. Paham ya? Bukti kuat, setelah ente berolahraga, setelah ente diberikan jalan kesenangan, apa hasilnya? Ente menjauh dari kemanfaatan ilmu buat kamu, buat keluargamu, buat lingkunganmu, buat rumah tanggamu, sampai buat matimu. Ente diangkat oleh mereka. Itulah laknat Allah Ta'ala atas seseorang, tapi ente dekati dia. Laknatlah kamu. Sesaat kau berasa bangga dengan sekedar kekuatan dan harta, sebentar kau sakarat ya, tak ada makhluk yang mampu menolongmu. Bahkan gurumu pun tidak ada ketika kau dalam sakarat, karena kau berbangga dengan aneka laknat Allah Ta'ala. Selesai. Ente kira apa sih? Lu nangkok Ro. Arul dikasih gitu sedih. Ya gimana ya, dapat laknat kan belum kawin. Yang udah kawin Tuhan laknat. Lu udah lu yang gak punya modal. Yang udah kawin Allah Ta'ala laknat gimana? Lu yang gak punya modal. Kata Arul, ngomong-ngomong jangan bawa modal dong. Emang gak modalnya kenapa? Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syami wa darajih. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syami wa darajih. Ya Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Malam Minggu, malam Senin, anda di Bekasi, anda batalin dulu ya, karena anda mau tuntaskan pekerjaan. Malam Selasa anda di Kampung Bali, Selasa pagi atau paling lambat anda zuhur sudah berangkat ke Sumedang. Kalau ente mau main-main ke sana nggak apa-apa, kalau rezeki badan sehat nggak ada halangan. Pulangnya Rabu pagi, karena malam Kemisnya kita kumpul di Pasar Manggis. Malam Jumat ketemu lagi di sini. Malam Sabtu anda di Kampung Sawah ya, pernikahan anda punya jamaah ya. Malam Minggunya undangan dari Ustadz Khalid daerah Pekalongan. Pekalongan. Lo kira seple. Ini kok dikata Pekalongan bukan perempuan yang jadi idaman. Spraynya, spray Pekalongan adem-adem ente. Ya Allah, ini spray orang Pekalongan kok adem-adem amat. Enak, lembut, hangat, gimana perawannya? Ya Allah, ya Rabb, kalau jadi baiknya aku ke Pekalongan, beri aku jodoh orang sana. Tapi jangan batiknya ya Rob ya. Anda dapat cewek pada berbatik semua lagi. Kalau tato di tetek gimana? Astagfirullahaladzim. Orang sekarang bangga sampai di atas puting tetek ada tato. Yang nyakitin tato cap tangan minta lagi. Lu anak ZTM lu. Malu-maluin. Astagfirullahaladzim. Yang aneh tato anak perempuan, dia bertato di tetek cap garpu itu. Lagi begitu megang garpu. Aneh lihat, dipelototin, aneh dia penasaran.
Astagfirullahaladzim. Jangan. Yang ada tato ya sudah. Yang belum punya tato jangan membuat tato bentuk apapun yang gak hilang ya. Yang udah Allah Ta'ala maafin. Gak usah disetrika, dihilangkan, jangan. Bisa ngerti ya? Bismillahirrahmanirrahim. Maafin dulu aku dalam kacau ya Allah. Alhamdulillah setelah ada kawan ngajak ke majelis ilmu ku sadari, alhamdulillah maafin ya Allah, ridhoin maafin. Kalau saja aku tahu, dan sesungguhnya memang aku tahu, tapi keadaan tadi membutakan hatiku sehingga aku berbuat laknat seperti ini. Maafin ya Allah, maafin, ridhoin ya Allah. Sebentaran. Urusan ente sama Allah Ta'ala sebesar lautan, sedalam lautan, dalam makna dosa kepada Allah Ta'ala, 1 detik Allah Ta'ala hapuskan ente punya dosa, biar sadar kalian. Tapi ketika dosa, kejahatan hati dan otak anda jalankan untuk membunuh orang-orang baik, melaksanakan kebajikan dan kebaikan, yang itu adalah sisi kemanusiaan tertinggi dalam ajaran Rasulullah SAW, ingat anda siksa api neraka sampai kiamat tak pernah henti untuk kamu, hai penjahat-penjahat yang merencanakan kehancuran negara melalui agama. Paham ya? Bunuh dulu orang-orang beragama dengan caramu. Setelah habis pudar itu agama dalam makna pengamalan, kau bebas melaksanakan kejahatan. Ingat ya, orang kafir mengakui adanya hari kiamat. Bisa dimulai. Hanya kau dengan ideologi sesat mengingkari ketuhanan dan tak ada kiamat. Mati hidup itu alami. Ya, sesaat kau berkata, tengok orang-orang ada dalam siksa abadi, yang ini alam barzah. Ente berlindunglah kepada Allah Ta'ala dari kejahatan hati dan otak. Gak bisa kalian makhluk manusia terlindung dari kejahatan hati dan otak kalau hanya sekedar membaca buku agama, dengerin nasihat agama dari guru agama atau biang guru. Gak bisa. Hanya orang-orang yang berlindung kepada Allah Ta'ala dalam urusan syariat agama sajalah yang dapat Allah Ta'ala lindungi hati dan pikirannya dari berbuat kejahatan yang direkayasa dalam bentuk ucapan dan perbuatan, serta hal-hal yang mampu manusia tak mampu melacaknya. Bisa dimengerti, hanya orang itu yang tahu gimana kejahatan hati dan otak berjalan sehingga pudar dari waktu ke waktu syariat agama di wilayah-wilayah kamu. Ente lihat dong agama ente mati. Ente lihat agama kamu mati. Paham gak sih dikata mati? Agama ente dari kampung mana? Ente dari Jakarta, ente dari wilayah mana? Lihat agama di kampung ente mati ente. Majlis taklim, agak akrib isya bubar. Majlis taklim, isya bubar. Yang ngajar alif bata dari 16 tinggal 2. Ponakan yang misanan. Udah gak ngasih duit minta rokok sama abangnya lagi. Mang ngerokok mang. Habis ente. Tolong lihat. Itu kiamat, na'udzubillah ente. Lantas Allah Ta'ala mana yang kau banggakan? Cinta Rasul yang bagaimana kau dendangkan? Selawat wirid zikir anjing apa yang jadi merangsang kamu untuk berbuat dan menyemarakkan urusan-urusan laknat? Ya ente tolong pikirin. Ya let, ente gak bisa alih bata. Oke lah ente sibuk cari nafkah buat abang, buat adik, buat mak bapak. Tolong pikirin adik-adik ente. Cara bagaimana? Kenapa ente takut mukul adik? Memukul adalah kecintaan, karena aku harapan dia jauh lebih baik dari aku. Aku biarlah ya Allah, tapi ini adik wajib bisa baca juz amma Al-Quran. Tolong ya Allah, minta Allah Ta'ala rizki. Rizki gak bisa dibatasi dengan ngojek. Rizki gak bisa dibatasi dengan ente dagang-dagang angsongan. Gak bisa ente. Allah Ta'ala punya urusan, ngerti ya? Dengan tidak ada berpikir dan melaksanakan sejauh yang ente pikiran baik, ente udah mati sesungguhnya. Ngerti ya? Wah ya Rob, biarin deh yang mau mati-mati, biarin ya Rob, asal tangguhkan hidup. Begitulah gitu guru. Undangan resmi. Kami atas nama ya remaja, putra putri, kaum bapak, kaum ibu, RT RW, lurah, camat, polsek, koramil, pekojan mengundang Habib Alwi untuk acara, dan jamaahnya pun semua laki perempuan untuk datang pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 30 Juli 2011 bertepatan dengan 28 Sya'ban, waktu jam 20, masih jam 8 malam sampai subuh. Waktu sampai subuh, lo kira gue gak punya pusar?
Be aja. Emang tulisannya waktu sampai dengan selesai. Selesai kan subuh. Kalau ngomong waktu sampai dengan selesai subuh kepanjangan. Ya, buang-buang tinta. Waktu sampai dengan selesai. Buang-buang waktu. Waktu sampai dengan subuh habis. Udah subuh terserah lu mau main-main, mau tidur-tidur. Enggak ada urusan sama kita. Betul enggak? Alah. Waktu jam 20 sampai dengan celecek. Tempat di depan Yayasan Azawiyah Kepokojan. Udah wakaf Al-Arabillah Al-Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas. Wali besar ya. Guru tetap Bapak Ki Haji Bapak Ki Haji Profesor Doktor Al-Ustaz Al-Habib bin bapaknya Habib. Alwi CS. CS. Maksudnya celana sambilan. Demikianlah undangan ini kami sampaikan bagi yang mendengar. Adapun bagi yang tidak terserah kami enggak undang. Ya enggak dengar siapa ngundang lu. Apa-apaan tuh majelis taklim gua enggak diundang. Lalu didengar kagak. Yang kurang akal yang dengar enggak datang tuh orang kurang akal. Kesimpulannya di mana ada anak cepat kau ada. Selesai. Amanat anak. Di mana anak ada cepat inti wajib ada. Apalagi saat-saat itu saat-saat penyampaian ilmu dan pandangan ataupun doa di balik itu. Cepat kesempatan dari anak selesai. Di mana ada aku cepat kau kejar. Aku enggak ada mundur selesai. Udah begitu amanat anak. Orang mau berkata sombong, hei anjing. Hei anjing. Lu media bukan tandingannya. Lu kiai bukan tandingan guru gua, Bang. Lu Habib bukan tandingan dia. Wajar gua ngaji media dia ngomong begitu. Yang ngomong dia kan gua ngaji media dia ngomong begitu. Ya gua percaya Bang dia ngomong begitu. Lu kan bukan murid dia, lu kan bukan jamaah dia. Memberikan komentar tidak baik, anjing. Habis sudah begitu. Lu anjing lu. Dia ngomong begitu kan sama gue. Gue kan ngaji media di mana juga gue di mana dia ada ngajar gue ngaji. Lu kan kagak ngaji. Jadi wajar dong hak dia ngomong begitu. Bisa ada mulai. Oh, udah begitu. Menang enggak Anda begitu? Menang. Yang salah ini naruh seceng. Begitulah. Udah aku beritahukan. Kalau nggak ada anak habis apanya? Anda yang tahu. Dah rahmat. Jadi undangan hari Sabtu malam. Jadi ini malam Minggu ya? Oh malam Minggu besok teh. Ya nyambut bulan puasa, nyambut bulan Rajab, nyambut bulan Syaban, nyambut bulan Maulid, nyambut Isra Mi'raj Jakarta Selatan. Ini acara banyak amat itu. Astagfirullah. DP pertama 2,5 juta. DP kedua tadi 2,5 juta ya. Ya, masih kurang 15 ya. Mungkin kalau ane minta duit 15 juta kali, ane rasa inti sih enggak berhenti. Ya Rob, maafin saya ya Rob. Maafin ya Rob, bukan saya enggak kuat nyari duit bakal guru. Tuh guru enggak kenal duit ya Rob. Tuh guru enggak kenal duit ya Rob. Maaf ya Rob, bukan saya pelit sama guru. Nih guru enggak kenal duit ya Rob. Dipikir nih duit, dipikir daun pisang kali. Yang gua ke kebun langsung metik tuh duit. Nah kan gua nyari lah. Iya namanya ngomong kakek meteran. Jadi undangan ya Sabtu malam Minggu. Malam kepisah di Pasar Manggis. Sabtu malam Minggu akhir tidak boleh ada lagi acara setelah acara itu. Sebab kita sibuk pengajian dan tarawih. Tarawih pertama alhamdulillah Allah pelihara ane dapat tarawih pertama kita di Bukit Duri alhamdulillah. Tetein Bu. Pantas anak-anak pada ngamuk kemarin pantas. Malu lihat bapaknya ngomong tetek melulu. Enggak ada mau ente anak-anak kemarin ngaji sana abah malu dong. Ibu-ibu jauh-jauh dari Jakarta dari lain wilayah anak perawan pada anak belasan tahun pada ngaji abah. Anak pada kurang aja enggak mau ngaji. Malu bah. Malu sama siapa? Malu sama timun. Segala mungkin dus lu maluin. Abah kalau ngomong semaunya sih. Ngomong apa ya abah ngomong enggak. Jadi kan anak malu, Mbak. Abah ngomong begitu, abah ngomong begitu anak murid udah biasa. Iya abah sih ngomong gitu, biasa. Tapi orang kan di luar ngomong nggak enak, Mbak. Apa kok Ustadz Habib begitu ngomongnya kotor ini? Jangan dijawab. Bapak gue ngomong kotor duitnya banyak.
Lu kerja di bagian bersih, punya utang di mana-mana. Dia jawab begitu ya. Abah kayak anak aneh, malu wah. Di luaran abah dikenal ngomong guru tukang ngomong kotor, biarin aja. Masa guru ngomong kotor yang ngaji tambah baik? Masa guru ngomong kotor yang lain tambah baik? Masa guru ngomong kotor tengah malam orang jadi baik? Ya tapi kan kagak enak, Pak. Agama bukan enak atau tidak. Standar agama, kebenaran ilmu yang diberitahu tata caranya. Sehingga dengan tata cara yang disampaikan, inti bisa adu dengan orang-orang berilmu lainnya. Ada gak penyimpangan dalam pengajaran? Itulah agama. Gak ada sembunyi A, gak ada sembunyi B. Ngerti ya? Enggak, malu masih belum bisa hilang, Pak. Ya udah. Malu belum bisa hilang, ya udah. Lo malu ngaji, duit abah lo ambil. Makanan dari anak murid lo pada doyan. Wah, abah ngomong begitu kok. Udah, yang ngomong kagak meteran. Aneh girang itu. Di satu sisi kadang-kadang timbul sedih, ya Allah, aku nggak punya anak laki. Tuh. Di sisi lain, alhamdulillah, anak-anak nggak berbuat cacat di luar. Di sisi lain, ya Allah, nanti nggak ada lagi, anak mati nggak ada tuh anak aneh bin Alwi, misalnya ya Salamun bin Alwi nggak ada, ya Salimule bin Alwi nggak ada, biar kalian bin Alwi habis, paham ente? Allah Ta'ala kasih dari hati anak teriak, kalian yang ambil ilmu dari aku dalam bimbingan, sejauh Allah Ta'ala punya kehendak, aku punya bimbingan sehingga wafat, kalian bin Alwi, Timun bin Alwi, Oman bin Alwi, Agus bin Jingjing. Gua redo Agus bin Alwi. Kayak kayu jinjing. Tinggi tapi keropos ya. Ada yang pendek, dedek, bulat, pantatnya ditonjok, tembos ya. Udah tembos kontrak lagi ya. Jadi pria jangan gemuk ente. Kalaupun gemuk, Allahumma pantat ente mesti ada tendangan ya, berbalik. Ya. Orang laki jangan gemuk. Kalaupun gemuk terpaksa, nyan ajarin nih. Ini ilmu renang nih. Gemuk ini ya terpaksa. Suruh teman ente pukul gini aneh. Kalau dipukul, dia berbalik, layak buat kau gemuk. Sebatas berat badan kau sampai semana. Tonjok temen, tonjok pada gue. Berbalik, tonjok yang kiri. Wow. Nah, jadi kalau badan gemuk, pantat standar. Ini dia tahu. Kok orang gemuk, pantat jadi standar. Tonjok belakangnya suruh teman tonjok, tapi jangan. Bukan apa-apa. Ini biji boleh apa? Boleh kayak kita boleh apa? Boleh kayak kita boleh ibarat punan boleh suntikan apa nih? Ini biji peler gue dicangkok nih, awas. Gila biji peler dicangkok. Lu kira puun jamblang bekas. Ini biji dicangkok, jangan. Setengah tenaga aja deng. Berbalik itu pantat, iya. Tapi kalau ditonjok, berbaliknya lama. Ya, berbalik itu pantat, abis ditonjok kayak ngelirik dulu. Ada orang. Jangan abis gemuk amat. Apalagi pendek gemuk, hilang cantiknya, hilang cakepnya. Yang tersisa temen utang. Ngomong, udah kayak meteran bingung. Gitu ya, Rahman. Alhamdulillah. Ya jadi undangan begitu ya, Rob. Bismillahirrahmanirrahim. Masih boleh mulai ngajar, boleh nih? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. الفاتحة على هذه النية وعلى كنية صالحة وإلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شأن الله الفاتحة
Bismillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Karena sejauh yang ana tahu diri ana, tentu yang sangat tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Bejat tidaknya, benar tidaknya, soleh tidaknya, apa dan bagaimana, Allahumma, siapapun dia enggak kan lebih mengerti dan tahu tentang diri seseorang, melainkan pertama dirinya dulu sendiri. Setelah dirinya baru ada orang-orang khusus yang tajam hati melihat kita, begitu. Ketika kita nggak bisa lihat diri kita sendiri, ada orang-orang pilihan di sisi Allah Ta'ala tahu diri kita. Terima kasihlah kamu, karena kau nggak tahu sehingga kau diberitahu. Namanya pemberitahuan, ada menyakiti, ada melukai, ada memberikan keselamatan. Ketika yang memberitahu kamu dengan bahasa yang menyakiti, tapi dia tahu di mana sifat tahu tadi, memberitahu akan kekurangan-kekurangan kelemahan kamu untuk kau maju dan mampu untuk tegak mandiri di kemudian hari, pun agama kamu terselamatkan dari intrik-intrik kejahatan yang direkayasa dalam bentuk agama sebagaimana umumnya berjalan. Bersyukurlah kamu kepada Allah Ta'ala, berterima kasihlah kamu kepada Dia. Sebab orang yang tahu, yang memberitahu, Allahumma, Allah Ta'ala punya rahmat, Dia melalui rahmat Allah Ta'ala salurkan sifat rahmat Allah Ta'ala melalui seseorang untuk memberitahu saudaranya dalam sisi keselamatan dalam agama. Ngerti ente ya? Ngerti ya? Ane kan kenal ente. Kenal sejauh mana? Sejauh yang Anda kenal. Melalui apa? Melalui pertemuan dalam keseharian, melalui sifat respon ente yang baik menanggapi pengajian-pengajian Anda. Kenallah Anda. Sebab kalau ente nggak Anda kenali, nggak nantinya ente mampu duduk di depan pengajian Anda, enggak. Dengan semacam itu Anda kenal ente kenal Anda. Minimal kenal ente berharap kebaikan dari apa yang Anda ketahui. Anda berharap hal-hal yang jadi baik buat Anda, baik buat Anda, sama-sama kita miliki. Paham tuh omongan? Itu sudah sifat kenal. Lantas siapa yang berasa dirugikan dengan seseorang, dengan orang lainnya yang saling memberikan keuntungan karena perkenalannya? Hanya laknat Allah Ta'ala yang merasa rugi kalau kita saling mengenal dalam bimbingan ilahi. Paham tuh omongan? Yang gak paham ya Rob, kalau bisa pulang ya Rob, yang nggak paham kalau bisa pulang ya Rob, biar kakinya keinjak obat nyamuk. Allah, Anda nggak bisa ngomong satu-satu ya. Satu di antaranya orang yang kenal dirinya sendiri dan kadang lebih banyak memberikan sifat pengenalan itu kepada saudaranya seagama adalah para waliullah atau orang-orang pilihan di sisi Allah Ta'ala atau pengantin-pengantin Allah Ta'ala di alam dunia. Mereka adalah waliullah, kekasih Allah Ta'ala. Arti ya, kekasih Allah Ta'ala gak bisa dikenalin. Ingatin nanti, kekasih Allah Ta'ala yang namanya waliullah gak bisa dikenali. Wali itu orang-orang munafik. Arti ya, munafik bagaimana? Jangan dijawab. Orang yang akan dikenali karena sesuatunya, kalau dia sadar dirinya orang kenali karena penciptanya, dia bersembunyi dari pengenalan makhluk. Ngerti ya ente? Dia sembunyikan dirinya dari dikenali makhluk. Bisa ada ngerti? Sebab yang jadikan dia kenal orang lain adalah pencipta makhluk, yakni Allah Ta'ala. Dia takut sama Allah Ta'ala. Paham? Karena takutnya dia takut makhluk mengenali dirinya sehingga menyalurkan aneka kejahatan terhadap dirinya. Dia memberikan sesuatu, seorang memberikan sesuatu yang membahayakan urusan dia dan hubungan dia kepada Allah Ta'ala. Paham? Sifat orang yang dibilang wali Allah menghindar dari dikenali oleh siapapun. Ngerti ya? Artinya dengan adanya orang ngaku ini aku ini sangka baik, maaf. Yang Anda dapat pengertian dari guru Anda Habib Alwi, tidak begitu orang yang disebut wali Allah. Paham? Dia sembunyikan apapun. Biar anak, biar emak, biar bapak, biar saudara takkan pernah mengenali orang itu meskipun saudara. Bisa dia mengerti. Itulah Anda katakan
wali atau kekasih Allah Ta'ala atau pengantin Allah Ta'ala dalam dunia adalah orang-orang yang munafik. Takkan pernah orang munafik itu berkata jujur. Kalaupun dianggap jujur, ada kemunafikan yang disembunyikannya. Berarti dia tidak jujur dengan pemberitahuannya. Paham tuh ilmu? Astagfirullah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi' asyani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi' asyani wa daraji ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Nih bukti nyata satu di antaranya, orang-orang yang dianggap kekasih Allah Ta'ala tak akan pernah membiarkan dirinya dikenali oleh siapapun, yang pada akhirnya tetap dia dikenali. Tapi setelah ya. Bismillahirrahmanirrahim. An-nurul ilahi ala ra'sil ikhlas. Mana bebas. Sinar Allah Ta'ala, cahaya ilahi, kebenaran, syariat yang Nabi bawa dan Nabi ajarkan dan contohkan dalam peri kehidupannya, yang terus diikuti oleh umat Rasulullah SAW. yakni arti umat pengikut ajaran syariat Rasulullah SAW, bukan pengikut ajaran Habib, bukan pengikut ajaran kiai, bukan pengikut ajaran mbah, bukan pengikut ajaran anjing-anjing ya di saung-saung, bukan. Arti nur ilahi adalah syariat Rasulullah SAW yang dijalankan. Arti syariat Rasulullah, ketentuan hukum-hukum keagamaan dalam pelaksanaan ibadah seseorang kepada Allah Ta'ala, baik yang bersifat ubudiyah seperti peribadatan dan maupun yang bersifat keyakinan dan dilaksanakan sebisa-bisa dia, ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala, bukan karena makhluk lain. Ngerti? Proses pelaksanaan pelajaran agama dan dijalani begitu adanya, membuahkan sinar orang itu dalam pandang ilahi, dalam pandang agama. Bisa dimengerti? Gak usah pusing-pusing. Nih contoh Anda sama Ana, nih contoh makhluk hidup yang sekarang yang alami. Bisa dimengerti? Emang Anda begini selalu? Dan emang Anda terus begini saja? Enggak, dari belajar alibata, dari jadi guru umur 17 tahun terus belajar ngajar sampai pada akhirnya Allah telah pertemukan anak. Terus usia bertambah, pembauran bertambah, wawasan bertambah, penglihatan bertambah, pendengaran bertambah, derap langkah bertambah, musuh bertambah. Astagfirullahaladzim ya Rabb, Anda jalanin sebisa-bisa Anda, sehingga perjalanan tadi mengundang keberkahan dari Allah Ta'ala. Berkah Anda jalani itu syariat, bukan nasihat agama yang Anda jalani, tapi nasihat syariat yang Anda jalani dari ilmu dan dari nasihat. Anda jalanin sebisa-bisa Anda. Pada akhirnya Allah Ta'ala pertemukan Anda dengan Anda. Bisa ada mengerti? Udah aja begitu. Ngerti ya? Wali Allah begitu juga. Wali Allah begitu. Nggak ada wali dalam dunia yang dari pagi sampai maghrib bagiannya aja la ilaha il, la ilaha il, la ilaha il, subhanallah walhamdulillah wala. Nggak ada itu si anjing-anjing yang begitu. Bisa ada mengerti? Ngerti ya? Ahmad satu di antaranya, hukiya anna rajulan istara ghulaman faqala al-ghulamu ya maulaya inna li ma'aka salasata syurutin ahaduhuma an la tamna'ani an as-salati al-maktuba idza jaa waqtuha wa thani an ta'murani bin nahar ma syi'ta wa la ta'murni bil lail wa thalith an taj'ala li manzilan fi baitika la yadkhuluhu ghairi. Faqala lahu ar-rajulu laka hadhihi syurut thumma qala ar-rajulu unzur fil buyut fatafa fawajada fiha baitan kharaban faqala al-ghulamu ya maulaya amma 'alimta anna al-kharaba ma Allahi bustanun fakana yakhdumu maulahu bin nahar wa yatafarraghu li ibadati rabbih subhanahu wa ta'ala bil lail. Itu dulu diriwayatkan dari seorang pria yang dia membeli seorang pembantu membantu kayak kita TKI. Jadi TKI bujubun yang dijebolin.
Ada seorang pria beli pembantu nih. Faqala al-ghulam, si pembantu nih muda, namanya pembantu budak, ngomong habis dibeli ngomong, ya mulai ya, wahai Tuhanku, hai master, mungkin jongkot. Ya mulai ya, wahai Tuhanku, master, madam, moncong, mbok berek. Ya mulai ya, innali maka salatatu syurut. Aku punya 3 syarat buat kamu. Asik. TKI. Lihat nyari duit susah jadi TKI. Boleh saya kerja kepada tuannya atau nyonya. Tapi dengan 3 syarat saya harus utarakan kepada kamu. Kalau mau, enggak. Begitu jadi TKI dong. Ya. Malaysia, Singapura, Saudi Arabia. Mana? Silakan. Butuh negara, negaranya butuh TKI Indonesia. Boleh. Dengan persyaratan. Kalau mau itu kami taati. Kalau tidak, pantang kami cari uang. Lebih baik jadi gembel mengemis di negeri sendiri ketimbang memiliki uang dalam hinaan bangsa lain. Gitu TKI mestinya. Nah, orang yang bisa memberikan persyaratan orang hebat. Bukan nyari TKI tok nyari uang, bukan. Dia punya keterampilan. Anda butuh aku dengan keterampilan yang aku miliki, silakan dengan catatan. Begitu. Itu bukan sombong. Dia punya harga diri. TKI kita kagak. Ya, dibawa ke sono asalnya kerja apa? Kerja di restoran. Buju buning enggak tuh ngerokin tuannya. Menting ngerokin badan, ngerokin tututnya. Enggak punya harga diri. Kalau begitu caranya, aku siap engkau beli untuk dipekerjakan ke rumahmu, tapi dengan syarat innali ma'aka salatatu syurut. Ada 3 syarat yang aku minta. Ahaduma, satu di antaranya alla tamna'ani 'anus sholatil maktubah. 1, jangan kau cegah aku bekerja denganmu ya untuk melaksanakan salat 5 waktu yang jadi kewajiban aku kepada penciptaku Allah taala. Udah kagak. Paham enggak? Ente kenapa sih ente dari enggak kenal sama aneh sampai dengerin teger sampai ngantuk? Diajak ngomong melek lagi. Ini omongan bener apa enggak sih? Murtad ente ngomong begitu. Ini ustaz bener. Kita ngomong sampai paham sampai ini jantungannya sampai 2 ente. Nah orang ini ngomong, diajak ngomong paham apa lagi? Apa iya tapi. Ente kenapa sih? Bingung kan? Kita mau ngajar itu dia emang ilmu kok belum nangguk, belum encer. Kau punya 3 syarat buat aku ya. 1 di antaranya la tamna'ani 'an sholatil maktubah. Jangan kau jaga aku ketika datangnya waktu salat 5 waktu. Idza ja'a waqtuha, apabila waktunya telah datang. 1. Kau boleh jadikan aku membantu dengan catatan waktu datang salat yang 5 waktu, izinkan aku melaksanakannya. 1. Yang kedua, al-ta'murani bin nahar masyi'ta. Perintahkan aku sekehendakmu selagi waktu siang. An-ta'murani ya bin nahar masyi'ta. Suruh aku berbuat apapun yang kau inginkan di waktu siang. Itu. Gua tahu lu burung gue jangan ganggu. Maksudnya apa sih? Ya ntar nerangin dulu baru nanggok. Ntar dulu, sebentar. Ntar udah dia belum ada beliin pakannya. Ntar gue bagi, semen-seperapat. Ntar burung jangan bersiul dulu. Digirang nih burung. Ya sebab dia ngegirangin aneh sebelum belum dibeliin makan. Tuh, tapi kalau kita beli sekilo habis mesoyan setengah. Soyan kan gemuk makannya pakan burung. Ate ya lo. Antamurani bin nahar, suruh aku di waktu siang, masyita sekehendak kamu hai tuanku. Wala ta'murani wala ta'murani bil lail, tapi tidak kau perintahkan aku di waktu malam ya. Hebat. Wasalis yang ketiga, antaj'alali manzilan fi baitika. Beri aku tempat kosong. Beri aku tempat kosong di rumahmu. Asik. Kata tuan rumah gila. Kamar gue 2 diminta kamar bini gue. Ya. Beri aku 1 tempat kosong di rumahmu. Allahu Akbar. La yadkhuluhu ghairi. Tak boleh satu masuk kecuali aku.
Wah, ini TKI luar biasa. Tukang bikin bom molotov yang TKI ini. Galak amat sih. Paham ya? Hebat nih pembantu. Faqala rajul. Tuan rumah langsung menjawab kepada si pemuda tadi yang akan dipekerjakan di rumahnya. Laka hadis syurut. Ya, aku terima syarat yang kau utarakan, yang kau berikan. Semagala rajul. Lalu si TKI itu berkata, ngomong TKI ini, tapi nggak kenal orangnya. Semagala orang itu berkata, unzur fil buyut. Si tuan rumah berkata, unzur fil buyut. Coba kau tengok tuh, kau selidiki rumahku itu. Lihat. Rumah dari rumah, kamar demi kamar, kau lihat tuh. Perhatikan dulu. Fatofa, si pembantu berputar, ya tawaf, lihat. Fawajada biha baitan kharaba. Lalu didapati sebuah ruang kosong di tempat tuan rumah. Nah, ini kamar cukup nih. Semeter 20 kali semeter setengah. Nah, cukup nih, bakal berbisik doang. Ini alhamdulillah. Bagaimanapun spontan setelah dapati ruang kosong, si pemuda itu yang akan bekerja sebagai pembantu di rumah tuannya berkata, ya maulaya, wahai tuanku, ya ama alimta, tahukah engkau annal kharaba ma'allahi bustan. Sesungguhnya tempat sunyi kosong tak bertuan di sisi Allah Ta'ala itu adalah taman yang indah. Tempat kosong yang tak berpenghuni di mata Allah Ta'ala itu sesuatu taman yang indah. Kata si pembantu kepada pemilik rumah. Misalnya, ibarat rumah, ya, kamarnya banyak kosong, nggak ada A, nggak ada B, karena memang anaknya dikit dan sebagainya. Ada orang lihat, ente tahu ini ruang kosong indah, ente mau Allah Ta'ala. Dan tuan rumah bingung, indah apaan? Gue segan masuk, gue takut masuknya. Kok gue masuk, ada suara deh dari belakang. Dirian aja kong. Bisa boleh, siapa nggak takut ente masuk ke kamar kosong ada yang bisikin. Sendirian kong. 17 Ramadan kuat kong, nggak punya bini, nggak punya anak. Dia sama. Allahu Akbar. Fakana yakhdu. Selesai itu. Amalim ta'anal kharab ma Allah bustan. Tahukah anda hai tuan rumah, sesungguhnya tempat kosong itu di sisi Allah Ta'ala sebuah taman yang indah. Maksudnya apa? Dengan tempat kosong ente gak keganggu dalam ibadah. Ente mau baca Quran, ente mau belajar, ente mau zikir, ente mau selawat, ente mau tafakur. Dia nikmatnya hidup ketika bersendiri dalam hubungan hati ente kepada Allah Ta'ala melalui lisan, melalui ucapan dan perbuatan keseharian. Enak. Allahu Akbar. Dan langkah orang bisa bertahan dalam kesendiriannya, dalam mengingat diri dia kepada Allah Ta'ala. Nggak mampu, jarang kuat. Yang kuat orang hebat gitu. Tapi intinya ikutin, jangan ente. Wah, ini malam apa nih? Malam minggu, malam Senin gue mulain. Mama pindahin mak dapur pindah mak. Mama pada dapur pindah. Lah bapaknya, lu apa-apaan lu? Gue betulin dapur nih udah 760.000. Hah? Gue beli pagar mahal-mahal, paku gue ngumpulin bekas-bekas yang bengkok gue lempengin, yang lempeng gue jokul. Ya. Apa-apa, mak kemarin pak maaf pak nih kok maaf nih. Kemarin saya ngaji sama Habib pak. Habib bilang. Ya Habib bilang apa? Ya Habib bilang pak. Ya Habib bilang apa? Habib bilang begini pak. Ya bilang apa? Ngomong lu. Akhirnya belum semua ngomong berantem anak ke bapak. Habib bilang katanya tempat kosong itu taman indah. Mungkin lu salah denger rekamannya mak rekaman mak. Mak dengerin. Oh gitu. Tapi kamar kosong gua kok banyak kecoa. Bahkan ya Rasulullah bin Nahar yang setelah perjanjian semacam itu, ya diakui tahu gak kau bahwa tempat sunyi itu di sisi Allah Ta'ala adalah taman yang indah. Ya, ini dia bisa macam-macam tapi nggak memberitahukan tuan rumahnya. Bahkan ya Rasulullah bin Nahar dengan perjanjian yang telah dipenuhi, dia pun si pemuda itu sebagai dia pembantu yang melayani tuannya di waktu siang. Wa tabaraka li ibadati rabbih subhanahu wa ta'ala billah. Setelah tugasnya selesai melaksanakan kewajibannya sebagai pembantu pada sebuah rumah, ya
sore di malam harinya ibarat kita maghrib sampai waktu yang dia bisa berbuat kepada Allah Ta'ala digunakan untuk ibadah. Wah, ini manusia, Allahu Akbar. Fabainama huwa kadzalik, ketika dia terus selalu berbuat semacam itu yang tuan rumahnya nggak pernah tahu. Ente biar tahu ente ya, keikhlasan tak akan pernah bisa dilihat. Biar tahu ente, keikhlasan adalah keramat tak pernah bisa dilihat kecuali orang-orang yang berbuat ikhlas. Dia bisa melihat keramat satu demi satu dari orang yang ikhlas. Paham ente? Waduh, assalamualaikum. Paham omongan. Gak bisa. Keikhlasan gak bisa dilihat kecuali bisa terlihat oleh orang yang ikhlas lagi dalam berbuat. Tahu dia, selagi manusia tak dihiasi dalam perbuatan ikhlas, dia tak pernah mengenali wali Allah. Selesai. Bapak nama huwa kadzalik, ketika dia terus selalu berbuat seperti itu, siang dikerja, malam ibadah. Ingat ente, jangan tertipu dengan riwayat ini. Ibadah itu bukan sembahyang model-model yang biasa kita kerjakan. Ibadah sejuta macam cara. Ya, ente jalan, ente belanja, ente ke rumah kawan, ente kesana kemari menyambung silaturahmi karena guru, karena ilmu, karena agama, memelihara rasa, memelihara kebersamaan. Allahu Akbar. Orang mulia itu ente kira apa? Orang memandang lu nggak punya kerjaan, bermalam kesana kemari, ya gue iseng dari rumah sendirian mau ke rumah temen ngobrol majlis ilmu, ngobrol agama, ngobrol kawan. Dia kemana? Yuk lama nggak ngaji, kita ke rumahnya yuk. Ada nggak ada, yang penting kita silaturahmi. Takut-takut dikurang sehat. Inti orang-orang mulia kerjaannya begitu, nampaknya urakan. Allahu Akbar. Sampai kapan kekasih Allah Ta'ala bisa dikenali oleh manusia? Padahal kehidupannya seperti itu. Jauh panggang dari api dikenali oleh manusia hina. Muhammad deh. Iztoba maulahu dzatal lailain. Ya, kerjaan tipe pemuda begitu. Iztoba maulah dzatal lailain fidar. Ya, ketika tuannya lagi ngontrol rumahnya pada suatu malam di sebuah rumah dia, fabalagha hujratal ghulam, sampailah tuan rumah ke kamar si orang pembantu tadi yang enggak boleh ada yang masuk kecuali dia. Nih tuan rumah sampai nih, faizah tiba-tiba hiya mudhi'atun. Ruangan itu terang. Ruang di mana pembantu itu terang dilihat oleh tuan rumah. Wal ghulam sajid, sedang si pemuda itu dalam keadaan sujud sama Allah Ta'ala. Astagfirullahaladzim. Wal ghulam sajid, si pembantu tadi lagi sujud sama Allah Ta'ala. Wala ra'si kindilun minan nur. Di atas kepala pemuda itu ada semacam lentera yang demikian terang benderang. Suci, pembantu nggak tahu ada cahaya ente, nggak tahu. Kalau dia tahu ada cahaya, mungkin dia ya lari sekali takut. Longga. Mak, kau langit deket mak, ya, mabok gadung. Mak itu Wawan kau beli TV mak siang-siang mak, aduh mak, namanya jawab bukan TV, kaleng Indomie. Ya, orang mabok kan begitu. Indomie dikasih TV Toshiba. Mabok terlalu dah. Bisa wala rasi pada di kepala pemuda tadi kindilun minan nur, lentera. Lampu dari cahaya. Di mana mu'allaq bainas sama'i wal ard, tergantung itu cahaya berbentuk kayak kita lampu ya antara langit dan bumi di atas kepala gitu. Allahu Akbar, gimana itu? Wal ghulam yunaji rabbah wa yatadarra. Sedang si pemuda itu ya dalam keadaan bermunajat dengan segala kerendahan hatinya kepada Allah Ta'ala, lagi minta, lagi khudu, lagi khusyuk, minta ya Allah ya Tuhanku, Kau Zat Maha Tahu, aku hidup seorang diri, bapak mati, ibu cerai, saudara miskin, aku punya utang banyak, kontrakan 3 minggu ditagih, lampu diopal, gigi ngilu, kaki kena beling, abang lagi utang, polisi datang bawa borgol, ya itu bukan munajat, ngeluh. Bedakan munajat sama ngeluh, beda ya. Ya kalau ngeluh itu namanya
Hina ente ngeluh sama Allah Ta'ala. Munajat bukan ngeluh. Tahu ngeluh ente? Allah gimana? Ya Allah gimana? Mau masuk puasa, udah biasanya ya Allah, kebiasaan masih ada engkong. Kok masuk puasa, yang masih hidup ngirimin pisang, ya ambil beras 3 liter, ambil sirup 2 bungkus, ambil roti, sari roti, ya 2 papak. Duit kagak, gimana ya Allah? Apa kita nggak puasa nih? Lo ngeluh namanya. Tuh bisa ada mengerti. Kalau munajat kan lagi, ya Rob, ahlan wa sahlan, terima kasih banyak. Kau sampaikan usia aku pada berbusi Ramadan, ya Rob, terima kasih banyak ya Rob. Tapi maaf ya Allah, untuk bulan Ramadan aku nggak tahu rezekiku dari mana untuk memenuhi 1 bulan penuh buat keluarga, buat hal-hal yang jadi tegaknya aku ibadah kepadamu. Nggak tahu ya Rob. Berkah Ramadan, keramat Ramadan, rahasia Ramadan, berkah semua orang mukmin laki perempuan di dalam dunia yang sadar dalam pelaksanaan ibadah suci Ramadan dalam tuntunan ilmu. Beri aku ya Rob. Ente belum ada 1 bulan sudah ada di hadapan. Ngerti itu ilmu? Ente udah takut lebih dulu. Susah sih. Makanya orang punya pacar jangan 1. Goblok. Udah ya. Ya dia sementara si pemuda ketika sinar Allahu Akbar antara langit dan bumi sejauh itu, ya, yunaji rabbah, dia munajat kepada Tuhan yang betul-betul sampai memohon meminta dengan segala kekhusyuan dan kerendahan hati. Wa yaqul, seraya si pemuda berkata, Ilahi, wahai Tuhanku, aujabat man subhanallah, Ilahi wahai Tuhanku, aujabta alayya haqqa maulaya. Aku memelihara, menjaga kewajibanku terhadap Tuanku. Aku berbuat sebagaimana ketentuan yang berlaku sebagai seorang pembantu kepada Tuanku. Tuh, dalam permohonan si pembantu tadi. Wa khadamtuhu bin nahar, aku layani Tuanku, ya, sepanjang siang. Wa yatafa amal ya Rabb azim. Walaula dzalika, kalau tidak karena itu ya Allah, masaqaltu laili wala nahari. Tak akan kubiarkan siang malam lewat demikian rupa tanpa arti, illa bi khidmatika, melainkan semua kugunakan untuk Engkau ya Allah. Enggak omongan. Enggak ada ya Rabb, aku telah laksanakan semua kewajiban aku. Ini kan semua kehendak Allah Ta'ala. Aku laksanakan tuh sifat bakti aku kepada Tuanku, ku jaga segala hal urusan rumahnya, amanat barangnya, ana perhatikan semua ya Allah. Aku telah laksanakan semua tadi. Ajabta alayya ya haqqa maulaya. Oh ya, udah jadi kewajiban ana jaga semua. Tuh, pada waktu siang. Sekarang setelah selesai pekerjaan, ya, aku harus berbuat sesuatu kepada Engkau. Kalau tidak saja karena urusan aku kepada tuan rumah, jaga segala amanat tuan rumah yang dipercayakan kepada aku sebagai seorang pembantu, niscaya semua aku laksanakan urusan itu untuk kamu, wahai Tuhanku. Paham omongan ya? Oh, soalim. Oleh sebab itu, fa'dzurni ya Rabbi, maafkan aku wahai Tuhanku, karena dia itu berbuat bakti, ya, sebagai pembantu, jaga semua amanat kepercayaan tuan rumah kepada dirinya. Kalau enggak karena itu aku terus-terusan ya Allah berbakti kepada Engkau. Oleh sebab terjadinya hal tadi, maafkan kekurangan aku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Inti sanggup inti? Paham enggak tuh, Mo? Wah, ini si Asrul-Azim, ya Rabb, gimana tuh manusia bisa begitu? Kenapa aku bertanya? Karena kekurangan aku. Kenapa Anda berdiam tak berbuat? Karena Anda tak tahu menau dan gak dapat nikmat dengan majlis ilmu. Sehingga gak ada rangsangan untuk jadi berbuat dan berbuat. Karena gak terangsang. Kenapa gak terangsang? Wallahu a'lam. Ada ganjalan yang ente gak bersemangat di majlis ilmu. Ada apa? Tuh, satu di antaranya kejahatan otak yang direkayasa, yang telah berbelas tahun tumbuh di hati pikiran otak Anda. Alhamdulillah, terima kasih Allah Ta'ala. Dengan sebab ente budarkan tuh, klet kulit ente satu demi satu dari rekayasa kejahatan yang berbelas tahun meredam ente punya hati pikiran untuk gak bisa maju dalam hidup melalui agama. Ngerti ya? Bisa terus lagi, bisa terus nih. Allahu Akbar. Wah,
Ane kalau bangsa Allah Ta'ala kehendaki bisa terbang ane dengar gini-ginian. Alhamdulillah. Ngiri, iri, dengki ane sama orang ini. Ya Rabb, ini orang bisa begini gimana sih ya Rabb? Wa maulahu. Tuh, ketika dia munajat sejauh itu, sedang tuannya yang suruh ilaih memperhatikan si pemuda atau budaknya, hatan fajar subuh wadawiya, sehingga fajar subuh pun memutih, menghilang. Subuh kan nanti kan gelap subuh ya, gelap. Ampe memutih tuh cuacanya, sinarnya. Wan qata al-gindil. Cahaya yang tadi pun mulai memudar dan hilang, putus, padam. Wan dhamma saqful bait. Dan berkuranglah tuh langit-langit tuh ibarat genteng, dari terbuka mulai rapat, bisa demoti. Kan sinar kan kelihatan sama tuan rumah, nggak mungkin sinar di atas genteng, sinar pasti bisa dilihat dari bawah. Terus seiring dengan datangnya waktu subuh, memudar. Nah, sinar yang tadi dari langit-langit itu mulai berkurang, naik ke atas, merapatlah itu lubang. Ngerti ya? Biar paham inti. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Waraja'a, kembalilah si tuan yang laki-laki ini. Wa akhbar imra'atahu bidzalik, seraya ngasih tahu bininya. Mama sini. Ada apa? Lihat mah, tuh anak yang begadang mah pada ileran. Ya, gara-gara nyolong kue Habib, pada ileran lo. Enak lo pada gondongan lo. Wa akhbaru imra'atahu bidzalik, diberitahukan istrinya tentang hal urusan apa yang dilihat oleh suaminya. Falamma kanatil lailatul tsaniyah, pada malam keduanya, akhadha bi yadi imra'atihi. Diam-diam nih tuan rumah bawa bininya nih, mau ngintipin si anak muda. Waja'ila babil hijrah. Datang si tuan rumah yang laki ke pintu kamar mau ngintip si pemuda. Fa idzal ghulam fi sujud. Atau memang kerjaannya begitu, si pembantu dalam keadaan sujud, wal gindilu ala ra'sih. Tetap cahaya tadi ada di atas kepalanya, terus antara langit dan bumi itu cahaya terus. Allahu Akbar. Fa waqafa 'alal bab. Suami istri ngeliatin. Wa yanzurani ilaih. Diri sambil ngeliatin, sambil memperhatikan si pemuda yang dalam keadaan sujud. Wa yabkiyani. Keduanya suami istri nangis hatta asbaha, sehingga diliatin sambil nangis, lihat itu pemuda, suami istri nangis dari pemuda ya, sampai datang waktu subuh. Fada'al ulama, suami istri itu langsung panggil si pemuda. Faqala lahu, si suami berkata kepada si pemuda, anta atiq liwajhillahi ta'ala. Hai pemuda, hai pembantu, sejak ini kau ku bebaskan semata-mata karena Allah Ta'ala. Bukan dibebasin, dikeluarin dari rumahnya, nggak lagi dianggap sebagai pembantu. Bebas sudah, nggak usah terkait dengan urusan-urusan kau harus memperhatikan diri kamu ya dengan gaji bulanan buat aku. Nggak usah, sudah. Anta atik liwajhillahi ta'ala, kau sudah bebas segala sesuatunya hai pemuda, kata si suami orang tadi. Hatta tatfarraga li ibadati man kunta ta'tadiru ilaih, ya, sampai tuntas deh. Ibarat orang, ente mau berapa jam ke ibadah terserah, nggak harus jam 7 bangun, jam 6 bangun, jam 2 baru selesai makan. Agak bebas kau, kerja bebas, sebebas ente. Selesai ente ibadah, ente mau terus bantuin anak, alhamdulillah. Ente ibadah nggak bantuin, bebas, kau telah kubebaskan semata-mata karena Allah Ta'ala. Wa rafa'a yadayhi ila sama. Dengar seperti itu, wa rafa'a yadayhi ila sama, si pemuda mengangkat kedua tangannya ke langit. Seraya berdoa, wagala, Muhammad. Ya sahibas sirri inna sirra qad dhahara wala uridu hayatan ba'da mastuhira. Ya sahibas sirri, wahai zat yang mengetahui segala, wahai zat yang memiliki segala macam bentuk sir. Ante sir beda ya. Sir begini nih, gambar nih, gambar makhluk dari anak nih, sir begini. Ente ngaji sama anak, emang hati ente ngaji kepengen gitu.
Sebulan, setahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Satu masa ente main ke tempat orang. Dan ya datang orang baik. Ente siapa? Dari mana? Dari Jakarta. Ente ngaji, belajar. Iya, sama siapa? Anda belajar Musa Albi As-Segar, Musa Albi An-Habibur Rahman. Timbullah penghormatan orang itu, timbullah kekaguman orang itu, timbullah rasa kegembiraan hati orang itu menyambut Anda. Sambutan itu nggak layak jatuh buat ente. Tapi ini orang Allah, segitu hormat amat sih mana? Ingat, sadar. Itu nama sir kau punya guru. Orang itu tidak lagi memandang kamu, tapi yang datang sesungguhnya sir gurumu. Paham? Itu sir dalam ilmu waliullah. Itu sir-sir waliullah begitu ya. Paham nggak tuh orang? Paham ini ya? Tuh sir waliullah begitu. Seorang, bukan dia. Orang-orang besar yang Allahu Akbar sebegitu dekat dengan dia. Kenapa orang-orang mulia di sisi Allah Ta'ala itu dekat? Karena dia jalan sesuai dengan kedekatan orang itu kepada Allah Ta'ala, sehingga dapatlah sir sang gurunya. Paham? Berarti ya? Alhamdulillah. Ente ngaji mana? Orang hormatin bukan ente. Yang orang hormatin tuh karena ente berguru. Itu orang-orang baik yang begitu me ente. Dilihat kebaikan ente ya karena gurunya. Bisa ada muli. Makanya hina dina orang banggain diri, buju puneng. Ente ngaji mana? Keluar, peteng-teng, kancut. Biar malu kau ya. Paham ya? Itu mau macam-macam. Biar malu diri lu, gak karena guru lu orang banting lu. Lu gak karena guru lu orang usir. Lu gak karena guru lu orang apain tahu lu. Biar sadar kalian ya. Itu mau bangga-bangga apa? Gembel-gembel mau bangga-bangga di kampung orang. Ingat, gak ada Habib Alwi lu, gak ada Alwi gue banting lu. Karena Habib Alwi lu gue hargain. Lu gak, gue matiin lu. Paham? Itu sir guru atas dirimu. Karena waspadalah seseorang ketika ada penghormatan dari orang lain untuk jangan bergaya semena-mena. Ingat, kalau kau punya guru sejauh itu baik kan semua pihak, kenapa kau yang gak usah apa-apa petang-tang-teng-teng menjual nama? Paham? Sampai kapan orang gak hinain ente mau sombong-sombong dengan setetes yang tak berarti? Ya sahib sir, wahai zat pemilik segala bentuk sir tadi. Inna sirra qad zahara. Sifat rahasia yang kau berikan sejauh itu telah terbuka. Wala uridu hayatan. Sejak ini aku gak kepengen hidup ba'da mastuhira, setelah semuanya menjadi jelas dan diketahui. Paham ente? Paham ente? Wah, astagfirullahaladzim. Manusia sekarang kepengen memperlihatkan sesuatu yang bukan miliknya. Manusia sekarang kepengen seakan-akan manusia memandang dia sebagaimana yang dia bukan apa-apa. Paham ente? Gembel-gembel, hina-hina, berbintang 4. Paham? Kuli-kuli berdandan dengan dandan-dandan pangeran. Gembel-gembel, hina-dina, berkendara Mercy, BMW. Orang bangga. Orang yang nggak tahu. Orang yang tahu, astagfirullahaladzim, ini penipu ini manusia. Tapi apa boleh buat? Kegemaran orang-orang jelata hina-dina melihat kendaraannya, melihat pakaiannya, melihat seakan-akan sewaktu-waktu, bukan dalam keseharian. Orang kaya raya nampak dalam kehidupannya dalam keseharian. Orang mulia nampak dalam perilakunya dan perbuatan dalam keseharian, dan itu masanya puluhan tahun. Anda siapa? Tahu-taunya waduh, top, gembel-gembel top sesaat mati, gembel-gembel top sesaat mati. Apa yang bisa Anda banggakan? Kebanggaan apa yang bisa diutarakan, diperlihatkan oleh gembel-gembel dalam kehidupan? Tidak ada. Bahkan orang yang layak dapati kebanggaan dan dibanggakan justru semakin memendam diri, memendam rasa untuk tak pernah bisa dikenali. Sehingga dia dan kamu satu dalam kesatuan. Bisa dimulai. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wal-dhalin.
Orang-orang berhasil adalah dia yang bersembunyi dari perhatian orang lain. Di mana sifat kesembunyiannya tadi, dia menata diri, memperbaiki diri dari kekurangan-kekurangan untuk dia maju tampil di hadapan kemudian hari. Bukan pengertian tampil maju orang kemudian memberikan perhatian kepada dia. Tidak ada orang baik cari perhatian orang lain. Paham ente? Catat. Tidak ada orang-orang pengantin Allah Ta'ala cari perhatian orang lain atau dipandang selebritis agama. Haram. Tidak ada di alam dunia Allah Ta'ala ciptakan seorang kekasih Allah Ta'ala, laki perempuan yang namanya wali Allah, ingin dipandang selebritis agama. Ingat ente bahasanya ya. Tidak ada di alam dunia sejak Allah Ta'ala sampai kiamat kekasih Allah Ta'ala laki atau perempuan pengen dipandang sama orang, pengen lihat sesuatu sepertinya dan sepertinya. Mustahil itu Allah Ta'ala ciptakan. Bisa ada muli. Lantas siapa yang mau tampil seakan-akan gembel-gembel, yang nyari keuntungan, nyari harta, nyari nama, nyari popularitas, nyari apa-apa yang sehingga dia mudah menarik apa yang dia inginkan dalam bentuk harta dan sebagainya. Paham itu ilmu? Itulah laknat agama atas orang-orang tadi. Ingat ya, kekasih Allah Ta'ala takkan pernah punya upaya sedikit pun untuk mencari perhatian orang lain. Ketika ada orang bisa mengenali dia, sejak itu dia berganti kulit dengan sifat kemunafikannya. Selesai. Tadi ada yang ngobrol di bawah. Ketika ada orang-orang tertentu yang Allahu Akbar dikenali, berbuat sesuatu keluar dari keumumannya, kau jangan bicara apa-apa. Sadar diri, kau dengan dia berbeda jauh. Habis. Ini gak berani. Tutup diri. Bisa mengerti, Anda banyak melihat sesuatu yang boleh diam. Sadar diri Anda begitu, ya udah diam aja. Ya Rabb, ya Rabb, nggak tahu. Bukan ilmu Anda, bukan ukuran Anda. Anda ngambil kemanfaatan orang itu dalam keseharian Anda. Masakan ada sesuatu yang sifatnya pelanggaran, lalu Anda menghitung dia. Wah, Anda kualat wardal enggak ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Paham gak? Aneh cium perempuan depan ente-ente. Itu mau bicara apa mana? Jawab. Aneh tidurin perempuan di depan mata ente. Gak murtad lo ngadepin gue? Murtad ente ngadepin anak kok aneh berbuat sama perempuan. Murtad ente. Jahat betul anak didik ente sampai sejauh itu. Sehingga alhamdulillah ana rusak apa yang ana didik kepada anda untuk ente berbuat murtad kepada Allah Ta'ala dalam syariat agama. Sejauh yang ana ajarkan, tapi ana juga yang rusak. Betapa laknat Allah Ta'ala atas ana. Ana berbuat yang menjadikan ente hilang semua keyakinan kepada agama hanya karena perbuatan ana. Lacur betul ana punya diri. Makanya ana maksiat ana tutup diri. Paham? Ana maksiat pantang kau kasih tahu lo. Bisa ada moti. Di situ dibutuhkan orang yang ngerti agama. Kalaupun ada sifat pelanggaran, menghijabkan dirinya. Kesian orang awam. Bisa ada mengerti? Ente guru mau nyium perempuan, jangan depan murid-murid ente. Ada murid ente niru. Kata guru, ya gue tahu yang ono. Ya, jangan. Kalau ente sudah kuat, ya kerjakan itu perbuatan di depan murid-murid kamu. Murid yang bagaimana yang boleh diperlihatkan? Murid yang ente yakin gak berubah dengan sesuatu pelanggaran yang ente kerjakan. Ini maaf, ane kasih tahu kerjaan gue, lo jangan nyoba, hancur lo, Allah Ta'ala kasih. Paham ya? Ente guru-guru gembel mau coba-coba contoh kerjaan anda yang melanggar, hancur kalian. Habis. Tadi ya? Ente jangan lagi. Emang kalau belum nanggok ya Rob, jangan kasih ilmu ya Rob. Nanggok dulu ya Rob, udah nanti ilmu nempel ya Rob dah. Wan, al-busra lama. Anda mau baca al-busra dulu ana. Tadi syair-syair Walid Allahu Akbar. Ya Rabb tolong ya Allah. Kau yang memang kagak ada yang ngasih 1000 biarin lo. Tapi kau yang ada yang ngasih 1000 ya Rabb. Tolong ya Allah. Pulang-pulang pagi, pulang-pulang mudah-mudahan waktu ditidur kena. Tapi jarum bentul ya Allah. Ya Tuhan Muhammad. Al-busra lana. Fadlum min Allahil azim. Al-busra lana. Sa'adatun khairun amin. Al-busra lana. Fadlum min Allahil azim.
والشكر لله الكريم ذي المن والفضل الجسيم فرض على هذا النعيم ما لا نور في البهيم البشرى لنا فضل من الله العظيم أهلا وسهلا بالمنى بالبشرى يا نعم المنى أهلا وسهلا بالمنى بالبشرى قد جاء الهنا يا بني البشرى بشيروا ونعمة الله اذكروا وللمعالي شمروا وبالتلقي عمروا البشرى راعاك الله يا بشرى من البأساء والضراء على يديك أجرى من الهدى ما أجرى وبالنجاح كلا لا وبالعلوم منهلا وللصعاب سهلا وبالعوافي جملا تحيا بشرى عامرة بالخير تبقى ناظرة للدين تسعى ناشرة مقبولة مستبشرة البشرى
يا ربنا مول النعم بالمصطفى النور الأتام وفق وبلغ ما يرام من النجاة والسلام المجرى الروح فضل من الله العظيم سعادة خير عميم صلاة الله ما لاحت كواكب على حمل خير من ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على حمل خير من ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على حمل خير من ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على حمل خير من ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على حمل خير من ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على حمل خير من ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب صلى الله على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زرود ألقى صلى الله على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زرود الله صلى الله على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زرود الله صلى الله على زين الوجود Aneh lupa malam ini malam terakhir kita. Apa ini? 2 minggu ke depan kita udah terawih di sini. Bisa dapetin deh. Aneh baru ingat barusan tuh. Alhamdulillah. Nih maaf nih, jangan dipakai nih ilmu jelek anak ya. Kalau hari-hari terakhir untuk dapati suatu kemuliaan, malam-malam sebelum mendekati hari-hari mulia, bisa demodi, ente berbuat khilaf salah dosa, jelang hari kemuliaan itu cepat kerjakan. Emang ya Rob, jangan kasih paham yang 1000 ya Rob, yang 5000 juga ya Rob, biar kasih kabur pahamnya kalau 5000 bagi 2. Paham nggak? Misalnya malam minggu nih, ini malam minggu nih, kan malam minggu kesana lagi kan kita malam minggu besok di Ustaz Khalid sono, apa? Pekojan. Ketemu lagi malam minggu akan datang, ya. Malam Kamis di Bukit Duri. Untuk malam minggu di sini kan kita masih lama. Ini namanya malam minggu pengajian terakhir untuk dapati bulan puasa. Alhamdulillah, ane baru ingat. Contoh, ane nggak sembahyang Jumat udah setahun. Berarti waktu anak tinggal Jumat besok. Sebab setelah Jumat besok, kalau ane nggak kerjakan sholat Jumat, lacur ane. Sebab Jumat berikutnya sudah masuk puasa.
Kebodohan ana amat sangat terkutuk kalau sudah kau berbuat dosa 1 tahun nggak sholat Jumat besok kau biarkan lewat penghabisan. Bisa dimengerti ini? Tuh bisa dimengerti. Itulah satu diantaranya kerjaan aneh yang nggak boleh ditiru. Habis yang mana Ustaz? Yang aneh boleh tiru Ustaz? Nggak usah tiru kerjaan gue. Waktu gue minta lo kasih. Kata anak begitulah. Ya maafin naik orang kakek ngomong kakek meter. Maafin aja namanya ngomong kakek meteran. Aneh ngajar inti nggak? Aneh ngajarin inti ngedoain inti kakek meteran. Percaya nih? Aneh ngajarin inti nggak kayak meteran. Aneh ngedoain inti nggak kayak meteran. Tuh nggak kayak meteran, nggak ada ukuran. Udah aja. Kenapa inti mau ngasih duit aneh? Pantas gak aneh 1.000? Wah, 1.000. Pantas gak ketika kasih 1.000? Ya. Kalau 1 juta mikir, pantas gak 1 juta? Temen jawab, kebanyakan. Nyan 7,5 dulu. Bakal nanti ngasih 2,5. Ya. Gimana nih 1 juta? Pantas gak? Gat, anak. Gue bukan apa-apa kan, gue baru kenal dia. Ayo baru kenal gue. Ya Rob, yang ngasih 1.000 kayak nanya-nanya dulu pantas enggak ya Rob. Mudah-mudahan pulang gak nemu rumahnya lagi deh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabb, dengan berkah salat kepada Rasulullah sallallahu, berkah ilmu orang soleh yang aku jelaskan, berkah perjalanan orang-orang soleh dan Fatihahku yang selalu kuutarakan dengan membasahi bibirku, munajat kepada Engkau, meminta kepada Engkau dengan aneka nama besar dari hamba-Mu, mengikut ajaran Rasul Muhammad SAW. Kabulkan semua hajat, tujuan, maksud, niat, harapan, sasaran. Jauhkan mereka dari aneka macam bentuk bahaya yang nampak maupun yang tidak nampak. Kasih kami seluruhnya, anak cucu turunan kami, orang-orang baik di lingkungan kami dimanapun mereka berada, hidayah taufik, berkah rezeki, makmur rezeki, selamat rezeki, dalam ridha-Mu, dalam rahmat-Mu, dalam ampunan-Mu, dalam segala sesuatu yang membuahkan keridhaan-Mu dan ridha Rasul-Mu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا. 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 ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما 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 كما ربيانا صغارا كما ربيانا صغارا كما ربيانا صغارا. اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف اغضب بنا فيما جرت بالمقادير. اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف اغضب بنا فيما جرت بالمقادير. اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف اغضب بنا فيما جرت بالمقادير. اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف اغضب بنا فيما جرت بالمقادير. اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف اغضب بنا فيما جرت بالمقادير. اللهم الطف بنا ودبرنا واغفر لنا ما جريناه من المعاصي والسيئات واحفظنا بعد ذلك من العجوب بأحوالنا. اللهم الطف بنا ودبرنا واغفر لنا ما جريناه من المعاصي والسيئات واحفظنا بعد ذلك من العجوب بأحوالنا. اللهم الطف بنا ودبرنا واغفر لنا ما جريناه من المعاصي والسيئات ما جريناه من المعاصي والسيئات ما جريناه من المعاصي والسيئات واحفظنا بعد ذلك من العجوب بأحوالنا. واحفظنا بعد ذلك من العجوب بأحوالنا. واحفظنا بعد ذلك من العجوب بأحوالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر بعد الإيمان والشق بعد اليقين ونعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر بعد الإيمان والشق بعد اليقين ونعوذ بك
من عذاب القبر وعذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من الكفر بعد الإيمان والشق بعد اليقين ونعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من أن نموت في طلب الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من أن نموت في طلب الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من أن نموت في طلب الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kepada jamaah usaha Baihaqi ya, yang mana saja ya sebisa-bisanya. Besok kan hari Minggu, sama jamaah Telkom, Godek dan kawan-kawan ya, yang nggak ada kesibukan lain, mohon kesediaannya sore atau maghrib di sini bawa tanah kurang lebih 2000 karung. Ya, itu kurangnya minta maaf dari itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku,